ኦኬ ይታያል። ስላይዴ ይታያል። አልመጣኝም እንጂ ይታያል። 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 ሶሪ ለተፈጠረው የቴክኒክ ችግር። ዛሬ ሌክቸር 3 እንቀጥላለን። ሴክስ ተቆምበት እንቀጥላለን ማለት ነው። ባለፈው ስለ ሌቨርስ ከሲምፕል ማሽኖች ያው ስለ ሌቨርስ የተወሰኑ ነገሮችን አይተን እዚህ ጋር ነው ያቆምነው። ዛሬ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ቬሎሲቲ ሬሽዮ አንድ ኤፊሽንሲ ኦፍ ሌቨርስ እናያለን ማለት ነው። የአንድ ሌቨር ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? የአንድ lever mechanical advantage. The mechanical advantage of the lever is the ratio of the load to the effort ማለት ነው። የሎድ ለኢፈርት ስናካፈል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው የሌቨር። ያ ማለት the load divided by the effort which is ያው በፎርሙላ በእንደዚህ represent እናደርጋለን ማለት ነው። So when we deal with levers the forces are turning rather than moving. ያው ሌቨር ስራው ምንድነው? እንዲህ ተርን ማድረግ ነው አይደለ? የሆነን ነገር ተርን ማድረግ ስለሚሆን then somehow የቬሎሲቲ ሬሽዮ ኢኩዌሽኑ ከበፊቱ ለየት ይላል ማለት ነው ከሌሎቹ። that means the velocity ratio can be determined as the ratio between the distance from effort to the fulcrum and the distance from load to the fulcrum ማለት ነው። fulcrum ማለት ይሄ መሃል ላይ የሚኖር ሞመንት ዜሮ የሚሆንበት ሶሪ fulcrum እንደዚህ ይሆንና ሌቨር ያው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሎድ እዚህ ጋር ከሆነ አፕላይ የምናደርገው ይሄ ማለት ኢፈርት አፕላይ የምናደርግበት ከሆነ ይሄ ዲኢ ይባላል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት። ይሄ ደግሞ ሎዱ ያለበት ከሆነ ይሄ ምንድነው? ዲ ኤል ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው? ዲኢ ዲ ይሆናል። ስለዚህ የሌቨር ሜካኒካል አድቫንቴጅ አይ ሚን ቬሎሲቲ ሬሽዮ ካልኩሌት ስናደርግ it is the ratio of the distance from the effort to the fulcrum which is ይሄኛው ዲስታንስ ማለት ነው። ይሄኛው ዲስታንስ ሲካፈል ለዚህኛው ዲስታንስ ማለት ነው። So if there are no energy losses then the ideal mechanical advantage is equal to the velocity ratio ይሆናል ማለት ነው። ያው ባለፈው እንዳወራ ነው ሎሶች አክቹዋል እና አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅን አይተናል ማለት ነው። አክቹዋል ማለት ሪያሊስቲክ የሆነው የተለያዩ ሎሶችን ኢንክሉድ አድርጎ ጨምሮ የያዘ ማለት ነው። ያው አይዲያል ማለት ደግሞ ምናባዊ ምንም አይነት ሎስ ባይኖር ተብሎ አሲዩም የሚደረግ ማለት ነው። in that case the ideal mechanical advantage is equal to the velocity ratio which is the ratio of the distance from effort to the fulcrum divided by the distance from the load to the fulcrum ይሆናል ማለት ነው። let's see the example. example a load of 200 newton is lifted by applying a force of 80 newton on the lever if the load is 10 centimeter from the fulcrum and the effort is 40 centimeter from the fulcrum. Calculate A the velocity ratio of the lever, B the mechanical advantage of the lever and C the efficiency ማለት ነው። ስለዚህ ያው ፎርሙላዎቹ ስትሬት ፎርዋርድ ናቸው። የተሰጠን ሎድ ተሰጥቶናል 200 ኒውተን፣ ኢፈርት ተሰጥቶናል 80 ኒውተን፣ the distance from the load to the fulcrum is 10 centimeter and the distance from effort to the fulcrum is 40 centimeter. ስለዚህ ሪኳየርድ ምንድን ነው? ኤ ላይ ቬሎሲቲ ሬሽዮ፣ ቢ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እና ሲ ኤፊሽንሲ ማለት ነው። እያንዳንዱ የየራሱ ፎርሙላ አለ። ቬሎሲቲ ሬሽዮን ስንሰራ is the ratio of the ዲኢ ኦቨር ዲኤል። ዲኢያችን 40 ነው፣ የ10 ነው። ስናካፍል 4 ይሆናል። ሜካኒካል አድቫንቴጅም እንደዛው it is ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው አይደለ? ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው። ሎዳችን 200 ኒውተን ነው። አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ደግሞ ኢፈርቱ ማለት ነው 80 ነው። ስለዚህ ስናካፍል 2.5 ይሆናል ማለት ነው።
then efficiency ደግሞ ምንድን ነው? it is the ratio of the mechanical advantage ለቬሎሲቲ ሬሽዮ ስናካፍል ነው ማለት ነው። ኤፊሽንሲ ያ ማለት 2.5 እንደዚህ ጋር ከላይ ካልኩሌት ያደረግናቸው ማለት ነው። ፋይናሊ 0.2625 ይሆናል which is when we convert it into the percentage it is becomes 62.5 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ነው? ይሰማል ድምጽ? እስቲ ኮንፊርም አድርጉልኝ ምናልባት። ያ ይሰማል። ይሰማል። ጥሩ ግልጽ ነው ጥያቄው? ያ በኤግዛምፕልም ስለተቀመጠ example already በሶሉሽን well so let's see self test exercise 1.14 ይሄን እናያለን ማለት ነው። part 1 choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1, a lever is a rigid bar of wood or metal that is free to turn about a point. What is a point called? What is that point called? ያ ሌቨር ወይ ውድን ወይ ሜታልን እንዲህ ለማንቀሳቀስ የምንጠቀምበት ነው አይደለ? ያቺ ፖይንት ያው ፈልክረሙ የሚያርፍበት ፖይንት ሶሪ what is that point called? ፖይንቱ ምንድን ነው የሚባለው? ኢፈርት ነው? ፈልክረም ነው? ሎድ ነው? ሎድ አርም ነው? ምንድን ነው የሚባለው? ፈልክረም አይደለ? ኦልሬዲ ያ ፈልክረም ነው። Question number 2, suppose you apply a force on a machine. The machine also exerts a force on the body, right? Which of the following forces is exerted by the machine on the body? ያው አንድ ማሽን ላይ እኛ አፕላይ የምናደርገው ኢፈርት አለ። ማሽኑ ደግሞ ቦዲው ላይ አፕላይ የሚያደርገው ምን አለ? ፎርስ አለ ማለት ነው። ያ ፎርስ ምን ይባላል? ማሽኑ ቦዲው ላይ ወይም ኦብጀክቱ ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ምን ይባላል? ኢፈርት፣ ሎድ፣ ማስ፣ ፓወር። ሎድ ሎድ አይደለ? yes ሎድ ያ is load, yes. Question number 3, which one of the following statements is correct about effort, load, or fulcrum? A load is a force exerted on the lever. B, effort is the force exerted on the machine. C, a fulcrum is a point at which the force is exerted by the lever. D, load is the energy input into the machine. The question is, the answer is? Let's see. The answer is ቢ what is force exerted on a machine? B አይደለ? Yeah, effort is the force exerted on the machine ማለት ነው። እኛ ኤክስተርናሊ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ምንድን ነው? ኢፈርት ነው ማለት ነው። Question number 4, a load of 200 Newton is lifted by applying a force of 80 Newton on the lever. The load is 10 centimeter and the effort is 40 centimeter from the fulcrum. What will be the efficiency of the lever? ይህ ቅድም የሰራነው ኤግዛምፕል ነው። ይህ ኤግዛምፕል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያየነው ኤግዛምፕል ማለት ነው። ኤግዛምፕል so it is 62.5. Yeah. Question number 5, what should you do to reduce the amount of effort needed to lift something using a first class lever? And first class leveርን ተጠቅመን አንድ ፈርስት ክላስ ሌቨርን ተጠቅመን ፈርስት ክላስ ሌቨር ማለት ያው ባለፈው እንዳየነው እንደዚህ አይነት ይሆናል። ይሄ ፈልክረሙ ነው። እዚህ ሎድ አለ ኢፈርት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሎድ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ነው ፈርስት ክላስ ፈልክረም የሚባለው። ፈልክረሙ በኢፈርቱና በሎዱ መካከል ሲሆን we call it a first class lever ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አፕላይ ይሄንን ኦብጀክት ሊፍት ለማድረግ እዚህ ጋር ምንድን ነው ሬዲዩስ ማድረግ ያለብን ነው የሚለው ጥያቄው። A, move the fulcrum to the middle of the lever. ይሄን ፈልክረም ልክ ለሌቨሩ ሰንተሩ ላይ ብናደርግ ይሄንን እቃ ለማንሳት የሚያስፈልገንን ፎርስ እንቀንሳለን ይላል። B, move the fulcrum closer to the effort. ፈልክረሙን ይሄን ወደ ኢፈርቱ ወደዚህ ብናስጠጋ ይሄን ኦብጀክት ለማንሳት አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ይቀንሳል። እሱን ቢ ላይ ፈልክረሙን ወደ ኢፈርቱ ማስጠጋት ነው ይላል። ሲ
move the fulcrum closer to the load. E none. I mean D none. C C ምን ይሆናል? B ሲ አይደለ? ይሄን እቃ አሃ። ይሄንን ኦብጀክት ሊፍት ለማድረግ ይሄንን ኦብጀክት ሊፍት ለማድረግ ኢዚሊ ሊፍት ለማድረግ ምን ቢሆን የተሻለ ፈልክረሙ ወደ ሎዱ ቢጠጋ እና ኤፈርት ሎዱ ይሄኛው ዲስታንስ ሰፋ ቢል ነው አይደለ? አዎ ቶሎ ፈልክረሙ ለማንሳት ወደ ቢቀለው ሎድ ፈልክረሙ ወደ ሎድ ቢጠጋ ኢዚሊ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘንጉ ይሄ ፓርት ቢረዝምልን ቶሎ እናነሳለን። therefore the choice is C ነው ማለት ነው። the correct choice. ኦኬ ቀጥሎ ኢንክላይንድ ፕሌን ሌቨርን ጨረስን። ዌጅ እና ስክሪው እናያለን ማለት ነው። ኢንክላይንድ ፕሌን ዌጅ እና ስክሪው እናያለን ማለት ነው። so the first is the inclined plane. The inclined plane is the simplest machine of all the machines. ከሁሉም simple machine ከሚባሉት the simplest is the inclined machine. It is a sloping surface that connects two points together. An inclined plane is another name for a ramp. ያው ramp ማለት it is an alternative name or ሁለተኛው ስሙ ነው ለኢንክላይንድ ፕሌን ማለት ነው። So an inclined plane is another name for a ramp. Okay, so the object is lifted to a height h by sliding it up the length of slope L ማለት ነው። በሌላ አባባል ያው እንደዚህ አይነት ሰርፌስ ነው ማለት ነው ኢንክላይንድ ፕሌን። እዚህ ጋር ኦብጀክቱን ፑሽ እያደረግን የምናነሳበት ይሆናል። ይሄ ደግሞ ማክሲመም ዲስታንሱ ከግራውንዱ ቨርቲካሊ የምነሳው ዲስታንስ ማለት ነው። እችኛዋ ኤል ትባላለች። የስሎፕ ሌንግዙ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ረዥሙ። ይሄ ደግሞ ቨርቲካሊ ይሄ እቃ ምን ያክል ነው የተጓዘው ከግራውንድ ምን ያክል ተነሳ የሚለው ይሄ ማለት ነው። therefore using those two parameters we can define the velocity ratio ማለት ነው። ለኢንክላይንድ ፕሌን ሜካኒካል አድቫንቴጅ ለማንኛውም ማሽን ምንድነው ዴፊኒሽኑ? it is load divided by the effort ነው which is L over E ነው። velocity ratio ደግሞ ምንድነው? ዴፊኒሽኑ አሁንም ተመሳሳይ ነው። the distance moved by effort divided by the distance moved by the load። ያ ማለት in the case of inclined plane ይሄኛው distance moved by the effort የምንለው ይሄ ማለት ነው። ይሄ inclined surface length ይሄ ሌንግዝ ማለት ነው። and height of the inclined plane ደግሞ ምንድነው? ይሄ vertical height ይሄኛው ማለት ነው። ይሰማል አይደል ድምጼ? ይሰማል። በቃ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ the ratio የዚህ ratio L divided by H ኦኬ ጥሩ L divided by H ምንድነው? our velocity ratio ነው ማለት ነው። so in the case of inclined plane this is the formula that we use to calculate velocity ratio ማለት ነው። let's see some few examples, a few questions, self test exercise 115. give short answer to the following questions ነው የሚለው instruction. question number 1, calculate the velocity ratio or VR of a slope of length 30 meter that raises an object to a height of 5 meter አይደለ? ስለዚህ inclined surface ኤሉ ስንት ነው? ኤላችን 30 ኤቻችን ደግሞ ቨርቲካል ሄይቱ ስንት ነው? 5 ሜትር። ያ ስለዚህ ቪአሩ 6 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ a slope of an angle 37 degree to the horizontal and raises an object to a height of 60 meter አለ። ቢ ላይ ሁለተኛውንም ጥያቄንን አንድ ላይ እናልፋለን። a slope of 40 meter raises an object to a height of 8 meter above the ground. An effort of 80 Newton is needed to push a 240 Newton object up the inclined plane. Calculate the mechanical advantage, velocity ratio, and the efficiency ማለት ነው። so turn by turn አንደኛ A ላይ velocity ratio is directly dividing L by H ማለት ነው። L-አችን 30 አለ H-አችን 5 ሜትር አለ therefore 6 ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ቢ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩ 37 ዲግሪ አለ 60 ሜትር ቨርቲካሊ 60 ሜትር ተሰጥቶናል ቨርቲካል ዲስታንሱ። ይሄኛውን ያው ከትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን ከምናውቀው ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው።
መጀመሪያ ይሄኛውን ስለማናቅ እሱን ካልኩሌት ማድረግ ይጠበቅብናል አይደል? that means sin of this angle equals opposite over hypotenuse አይደለ? በራይት አንግል ትራያንግል ላይ የሳይን ሩል የትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ማለት ነው። እሱን ስንጠቀም sin of this angle equals opposite over hypotenuse ነው። ኦፖዚታችን h ነው፣ ሃይፖተነሳችን l ነው። then l ካልኩሌት ስናደርግ 100 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። then the velocity ratio can be calculated as l over h which is l አችንን ካልኩሌት አድርገናል 100 and h already 60 is given and then it becomes 1.67 ይሆናል ማለት ነው። እንዳወራ ነው ቬሎሲቲ ሬሾም ሆነ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ምንድነው? ዩኒት የላቸውም አይደለ? ተመሳሳይ ዩኒት ያላቸው ነገሮች ስለሚካፈሉ እርስ በርስ በዩኒት ካንስል አውት ማለት ነው። ኦንሊ ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ ዩኒትለስ። ሁለተኛ ላይ ሌንግዙ ይሄ 40 ሜትር ነው ከፍ የሚለው ነው የሚሄደው to a height of 80 ሜትር above the ground። ኢፈርታችን 80 ነው፣ ሎዳችን ደግሞ 240 ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር ተሰጥቶናል። ኤል 40 ኤች 8 ኤፍ ኢ 80 ኤፍ ኤል ያው the force the effort እና ሎድ ማለት ነው ተሰጥቶናል። የተጠየቀው ቬሎሲቲ ሬሽዮ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ቬሎሲቲ ሬሽዮ እና ኤፊሺየንሲ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ሜካኒካል አድቫንቴጅ means load over effort which is 240 ሲካፈል 80 which is 3 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ ቬሎሲቲ ሬሽዮ is the ratio of the length to the height አይደለ? the length of the inclined plane divided by the vertical height. so everything ተሰጥቶናል። 40 ተሰጥቶናል፣ እዚህ 8 አለ then 5 ይሆናል ማለት ነው። ሲ ላይ ኤፊሺየንሲ ያው ሁለቱንም ካልኩሌት ካደረግን it is the ratio of the two አይደለ? mechanical advantage divided by the velocity ratio gives us efficiency ማለት ነው። so 3/5 which is 0.6 or ወደ ፐርሰንቴጅ ስንቀይር ደግሞ በመቶ እናባዛዋለን ማለት ነው። become 60% ይሆናል ማለት ነው። 60%. yeah. another mechanical another simple machine ምንድነው? the wedge ማለት ነው። wedge ማለት ይሄ በፋስ ምልክት በፋስ መልክ ያለ ማለት ነው። ይሄ wood or የተለያዩ ነገሮች ስፕሊት ለማድረግ የምንጠቀምበት ማሽን ማለት ነው። so wedges are used to separate two objects or split objects apart. examples of wedges include knives, nails, axes and spears. እነኚህ ሁለት ነገር አንድን ነገር ሁለት ቦታ ለመክፈል እንዲህ ለመሰንጠቅ የምንጠቀምበት ነገር ነው ማለት ነው ዌጅ ማለት። ዌጅም ያው ሲምፕል ማሽን ነው። እሱም ላይ ምንድነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዚክ ለቬሎሲቲ ሬሽዮን ዲስክራይብ ለማድረግ ምን የምንጠቀምባቸው ይሄ አጠቃላይ ሌንግዙ አለ፣ ከዛ ቲክነሱ አለው። ይሄ ቲክነሱ ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ ወደ ታች ሲገባ ማክሲመም ዲስታንሱ የሚሆነው ይሄ ነው አይደለ? በዚህ በራሱ ልክ ነው አይደለ የሚሰነጥቀው። ይሄ በደንብ አሁን ወደ ታች ብንገፋው ይሄን ያክል ቲክነስ ነው ማለት ነው የሚኖረው አይደለ? ይሄን ያክል ያ ማለት ኦብጀክቱን ይሄን ያክል ነው የሚሰነጥቀው አሁን እየተመታ ሲሄድ ማለት ነው ወደ ታች ፎርስ በዚህ በኢንፑት ፎርስ ፑሽ ብናደርገው ሶ እቺ ሄት የምትለዋ ቲክነሷ ማለት ነው ያንን ያክል ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ሶ ለዌጅስ ምንድነው the load is the force exerted on the object being split and the effort would be the force applied to the top of the wedge ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕላይ የምናደርገው ይሄ ፎርስ ምንድነው? ኢፈርታችን ነው። ይሄ ደግሞ ዌጁ እዚህ እንጨትም ሊሆን ይችላል። ያው እንዲህ ስንሰነጥቅ የሚሰነጠቀው ነገር ላይ የሚያሳርፈው እንዲህ ወደ ጎን ወደ ሁለት ቦታ የሚገፋበት ፎርስ we call it load እንላለን ማለት ነው። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ያው እሱም ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው። ለሁሉም ማሽኖች ሎድ ኦቨር ኢፈርት ይሆናል። the velocity ratio for the case of wedge ምን ይሆናል? for the case of wedge it is the ratio of the penetration length L of the wedge and the thickness of the wedge which is T ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀደም ያሳየኋችሁ ለዛ ነው። ይሄኛው ሌንግዝ የሲመታ ወደ ታች የሚገባው ሌንግዝ ማለት ነው። ይሄ ሌንግዝ divided by maximum thickness እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው maximum thickness ለዛ ስናካፍል that means the velocity ratio becomes the penetration length L divided by the thickness of the wedge ማለት ነው which is L over T. then efficiency
ያው ለሁሉም ማሽኖች ካልኩሌት እንደምናደርገው ምንድነው it is the ratio of the mechanical advantage divided by the velocity ratio which is ይሄ ያው L over E over L small l over small t ማለት ነው። ይሄ ማለት ወደ ላይ ሲሄድ t over L ሆኖ ያባዛዋል ማለት ነው። L over E multiplied by t over L ይሆናል t small l sorry t small l ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል efficiency ማለት ነው። that means the narrower the wedge the greater the ratio of the penetration length to of its slope to the thickness ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ያው ማቴማቲካል ነው። ያችን ቁጥር አሁን ዝም ብለን ቀጭን የሆነ ቲክነስ ያለው ዌጅ ቢሆን ይሄ ቲክነሱ ትንሽ ቢሆን ምን ይሆናል? ይሄኛው ግሬት ይሆናል አይደል? ለኛው ሬሽዮ ይሄ ቁጥር ትንሽ ሲሆን ይሄ ቁጥር ትልቅ ነው አይደል የሚሆነው የሚካፈለው ትንሽ ሲሆን ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ለናሮ ለሆኑ ቲክነሳቸው ትንሽ ለሆኑ ዌጆች ምንድነው ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። another machine screw ነው screw the term screw refers to teacher ዌጁ ላይ ዌጁ ላይ እሺ ኢንፑት ኤፎርት እና አውትፑት ፎርስ ሎድ የምናደርገውን በፐርሰንት መግለጽ እንችላለን። ይሄ ማለት ኢፈርታችን ነው። ኢፈርት ማለት ሁሌም እኛ ማሽኑ ላይ የምናሳርፈው በሰው የሚያርፍበት ኢፈርት ወይም ከሰው አፕላይድ የሚሆነው ማለት ነው። እኛ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ እሱ ደግሞ እዚህ ነገር ላይ የራሱን ፎርስ ወደዚህ ይሄን እንዲህ አይደለም የሚበትነው የሚከፍለው እንዲህ ነው የሚያባረው አይደለ? ሶ ያ ደግሞ አውትፑት ፎርሱ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሎዱ ማለት ነው። ሎዱ ማሽኑ ኦብጀክቱ ላይ ኦብጀክት ቱ ቢ ሊፍትድ ኦር ኦብጀክት ቱ ቢ ስፕሊት እሱ ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ማለት ነው። እሱን ነው የጠየቁት ማለትም አሁን እዚህ ጋር በሌተር ብቻ ነው የተቀመጠልን። ኤግዛምፕል በእንትን በቁጥር ይሄን ያክል ገብቷል ወይ ወደ ውስጥ ገብቷል ይሄን ያክል ሜትር ይሄን ያክል ሴንቲሜትር የምንለው ነገር መገመት እንችላለን ወይስ ያው ይሰጠናል? ጥያቄ እስከሆነ ድረስ እሱ አፕላይ እንደምናደርገው ፎርስ ይለያያል። እዚህ ጋር በጣም ትልቅ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ እዚህም ጋር ሲሚልቴኒየስ ከዚህ ፎርስ ጋር የተመጣጠነ ኢፈርት ሎድ ነው ማሽኑ ላይ አፕላይ የሚሆነው ማለት ነው። አይ ሚን እዚህ ስፕሊት የምናደርገው ስትራክቸር ላይ የሚያርፈው ይሄ ፎርስ ነው፣ ዲስታንስ አይደለም። ባይ እያወራን ያለ ነው ስለ ፎርስ ነው። እዚህ ጋር ስለ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ስናወራ ሌንግዞቹን እንጠቀማለን ማለት ነው። የጁ ላይ ሌንግዞቹን በት ሂር አንተ ባወራኝ ፎርስ ሲሆን አሁን ይከፍላል አይደል? ዌጁ ሲከፍል የተከፈለበትን በሴንቲሜትር መለካት አይቻልም? ምን ያክል ይቻላል። ያ ማለት ማክሲመም ይሄ አሁን ሲሄድ ቬሎሲቲ ሬሽዮን ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ነው። አሁን ፎርሱ ይታወቃል። አሁን እንደየጥያቄው የተለያየ ይሄን ያክል ሎድ ይሄን ያክል ኢፈርት ተብሎ ይሰጣል። ግን እንደንተን የሚከፍለው ሲከፍል ግን ለቬሎሲቲ ሬሽዮ እዚህ ጋር ያለችው ሄት ማለት ነው ማክሲመም ይሄ ነገር ተመቶ ወደ ታች ሲገባ ምን ያክል ነው የሚለያየው? እነኚህ ነገሮች በዚህ በራሱ ቲክነስ ልክ አይደል የሚከፍለው ማክሲመም እስከ ጫፍ ሲሄድ አይደለ? ስለዚህ እቺ ሌንግዝ ትታወቃለች። ፔኔትሬሽን ሌንግዙ እሉ ማለት ነው። የዌጁ ሳይዝ ይሄ ይታወቃል። ደን ይሄኛውን ዲስታንስ ቲክነሱን የዌጁን እናውቀዋለን። ደን በሱ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Thank you. Okay. So the term screw refers to any cylinder with a helical thread around it. It includes nuts, bolts የሚባሉ ነገሮች ስክሪው ካቴጎሪ ላይ ይመደባሉ ማለት ነው። ያው ስክሪው ሁለት ፓርቶችን ወይ ሁለት ወይ ከዛም በላይ ሆኑ ፓርቶችን አንድ ላይ ለማያያዝ እንጠቀምበታለን አይደለ? ያው ሜካኒካሊ የምናውቃቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ ስክሪው ላይ ምንድነው አንድ ኮንሰፕት ስክሪው ስናሽከረክር in one turn of the screw አንድ ሙሉ ዙር ያ ማለት 360 ዲግሪ ስናሽከረክር ምን ያደርጋል? it penetrates and moves into the material at a distance equal to the separation between the threads። ይሄ ስክሪው እዚህኛው ላይ ሞር እናያለን ማለት አሁን
አንድ ሙሉ ዙር ይሄንን 360 ዲግሪ ይሄን ስክሪው ብናሽከረክር ምን ያክል ይሄዳል? አንድ ፒች ነው የሚሄደው ማለት ነው። አንድ ፒች ማለት ከአንድ ትሬድ ወደሚቀጥለው ትሬድ ያለው ዲስታንስ ማለት ነው። ይሄ እቺ ፒ እቺም እንደዛው ማለት ነው። እነኚህ እኩል ዲስታንሶች ናቸው ስክሪው ላይ። ይሄ አንድ ዩኒክ ባህሪ የስክሪው ማለት ነው። ይሄም ፒ ነው፣ ይሄም ፒ ነው ማለት። ስለዚህ አንድ ሙሉ ዙር ይሄን ስክሪው ብናሽከረክር 360 ዲግሪ ብናሽከረክር ምን ያክል ነው ቨርቲካሊ አድቫንስ ቢያደርገው? አንድ ፒች ነው አድቫንስ ቢያደርገው ማለት ነው። ያ ይሄ ምን ይባላል? this is referred to the pitch or p of the screw ይባላል ማለት ነው ሲምቦል። then the length of the slope should be the same as the circumference of the screw shaft ሌንግዙ ደግሞ ሌንግዙ ዙሪያው ሙሉ ዙሩ ከምን ጋር እኩል ነው? ከስክሪው ሰርከምፈረንስ ጋር ማለት ነው። ከስክሪው ሻፍት ሰርከምፈረንስ ጋር ያው ክሮስ ሴክሽኑ ሰርኩላር ነው አይደለ እንደምናውቀው። ስለዚህ የሰርክል ሰርከምፈረንስ እንዴት ነው? ፓይ ዲ አይደለ ፎርሙላ ወይም 2 ፓይ አር አይደል? 2 ፓይ አር ነው አይደለም የሚሆነው የአንድ ሰርኩላር ሰርፌስ ያው የዚህ የሻፍቱ ሰርከምፈረንስ ያክል ማለት ነው ዲያሜትሩ አይ ሚን ሰርከምፈረንሱ የሚሆነው ማለት ነው። ሶሪ ያ ማለት 2 ፓይ አር ወይም ፓይ ዲ ማለት ነው። then the movement of the screw tip is into the movement of the screw tip into the material provides the load ይሄ ስክሪው ቲፕ የምንለው እቺ ሹሏ ጫፍ ማለት ነው። ስናጠብ እየበሳ ነው አይደለም የሚሄደው ይሄ ቲፕ ይሄ ወደዛ የሚሄደው እሱኛው ፔኔትሬት እያደረገ የሚሄደው ምንድነው? ሎድ ነው። ወራስ ስክሪው ደግሞ ለማጥበቅ እኛ በስክሪው ድራይቨራችን አማካኝነት የምንሰጠው ፎርስ ምን ይባላል? እሱ the force used to turn the screw is the effort አይደለ? effort ይባላል ማለት ነው። ያ ሶ እንደዚህ ነው። then the mechanical advantage የስክሪው እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል? it is the circumference divided by the pitch ማለት ነው which is pi d over p or 2 pi r over p ማለት ነው። ያው ዲያሜትር ማለት ሁለት ጊዜ ሬዲየስ ነው አይደል? ዲያሜትር means twice of the radius ነው አይደል? ዲያሜትር ከተሰጠን ዲያሜትር ተጠቅመን ሬዲየስ ከተሰጠን ሬዲየስ ፎርሙላ ተጠቅመን we can calculate the mechanical advantage ማለት ነው። d ማለት ያው twice of radius ነው እናውቃለን። and d stands for the mean diameter of the screw and p stands for the pitch of the screw ማለት ነው። okay let's see example exercise sorry choose the correct answer from the given alternatives. Number 1, a device that is thick at one end and tapers to a thin edge at the other end is a screw, wedge, inclined plane, lever. አንደኛው ጫፍ ላይ ሰፊ እንደዚህ አንደኛው ጫፍ ላይ እንደዚህ ሰፊ ሆኖ ወደ ሌላኛው ጫፍ ላይ ደግሞ እንዲህ እየጠበበ የሚሄድ ምንድነው ይሄ? ዌጅ አይደለም? yes yeah. Number 2, which of this is an example of a wedge? An axe, a seesaw, ramp, a canopier. An axe አይደለም? excellent yes. yes. Number 3, which simple machine is an inclined plane wound upon? inclined plane ሆኖ እንዲህ wound upon ማለት ዙሪያው ላይ around circumference ላይ ትሬድ ያለው ማለት inclined plane ያለው screw, wedge, lever, wheel and axle. wound upon ማለት ይሄ ትሬዱ ማለት wound up ትሬዱ ሻፍቱ ላይ ወይም ፕሌኑ ላይ wound upon የሆነ ማለት ነው። screw yes yeah. Number 4, which simple machine is like two inclined planes put together? ሁለት inclined planeዎች በአንድ ላይ ጆይን ሲያደርጉ የሚኖራቸው አይነት ሼፕ ያለው ምንድን ነው? ስክሪው፣ ዌጅ፣ ሌቨር ኤንድ ዊል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ኢንክላይን ሰርፌስ ነው አይደል? ዌጅ በዚህም አንድ ኢንክላይን ሰርፌስ ሁለት ቦታ እንዲህ ብንከፍለው በዚህ በኩል አንድ በዚህ በኩል ሁለት ጆይን ያደርጉ ይመስላል። ስለዚህ የተይዘ ዌጅ ማለት ዌጅ yes. Number 5, the length around the threads of the screw. The length around the threads of the screw is the same as the height
of the inclined plane, length of an inclined plane, width of an inclined plane, none of the above. The length of an inclined plane አይደል ይሄን አሁን አይተን ያለፈው ነው ስለ ዌጅ is length of an inclined plane ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ዊል ኤንድ አክስል እናያለን። አምስተኛው የሲምፕል ማሽን ካቴጎሪ ዊል ኤንድ አክስል ምንድናቸው? they are comprised of a large wheel secured to a smaller wheel ማለት ነው። ትልቁ ዊል ከትንሹ ዊል ላይ አታችድ ሆኖ which is ትንሹ ዊል ያው አክስል ነው የሚባለው። አክስል እና አሁን ብስክሌት ላይ የምናየው orientation ማለት ነው። So basically ምንድነው the wheel and axle can be used in two ways. In some devices the input force is used to turn the wheel and axle orientation በሁለት ወይ ነው አገልግሎት ላይ የሚውለው ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው ኢንፑት ፎርሱ ዊሉን ተርን ለማድረግ የምንጠቀምበት ይሆናል። the output force ወይም ሎድ የምንለው ደግሞ exerted by the axle ይሆናል ማለት ነው። በአክስሉ ይሆናል ማለት ነው። So because the wheel is larger than the axle, the mechanical advantage is greater than one አይደለም ዊሉ ከአክስሉ ስለሚተልቅ ማለት ነው። therefore the output force is greater than the input force ይሆናል ማለት ነው። እሱም ላይ አክስል ይሄ ነው ቤዚካሊ ዊል ኤንድ አክስል ማለት ይሄ አክስሉ ነው። ብስክሌት ላይ ሞተር ላይ ምናምን የምናያቸው ኦሪየንቴሽኖች ማለት ነው። ሁለት ኮንሰንትሪክ የሆኑ ሰርኩላር ስትራክቸሮች ይኖራሉ። ትንሹ ሰርክል ማለት አክስሉ ነው። ሎድ አፕላይ ኢንፑት ኢፈርት አፕላይ የምናደርግበት፣ ያኛው ደግሞ በእኛ ኢፈርት አማካኝነት የሚሽከረከረው ትልቁ ምንድነው ዊሉ ነው ማለት ነው። ቀዩ አሁን ዊሉ ነው ማለት ነው። ቼዝ ደ ሎድ ይሆናል ማለት ነው። የሱም ቤዚክ ነገሩ እዚህ ጋር ሁሉም ማሽኖች ሜካኒካል አድቫንቴጅ እና ቬሎሲቲ ሬሽዮ ባይ ዴፊኒሽን ተመሳሳይ ነው። ግን ስፔሲፊካሊ ለእያንዳንዱ ማሽን አፕላይ ስናደርግ ምንድነው እንደየ እንትኑ ይሆናል ማለት ነው። እንደየ ማሽኑ ሎድ እና ኢፈርት ሶ the mechanical advantage of the wheel and axle እንደ ሌሎቹም እሱ ምንድነው ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው ማለት ነው። ቬሎሲቲ ሬሽዮ the velocity ratio of the wheel and axle is the ratio of the radius of the wheel to the radius of the axle. የዊሉ ማለት ትልቁ ማለት ነው። የዊሉ ሬዲየስ ሲካፈል ለአክስሉ ሬዲየስ ማለት ነው። if capital R is the radius of the wheel and small r is the radius of the axle, ያው axle ማለት it is the smaller circle, then as the wheel covers a distance of 2 pi r 2 pi r ማለት ይሄ ሙሉ ሰርከምፈረንሱ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንዲህ አይነት ሰርኩላር ስትራክቸር ነው አይደለ? ይሄ አር ቢሆን አንድ ሙሉ ዙር ማለት ሰርከምፈረንሱ ይሄ ዙሩ ምን ያክል ነው? 2 pi r ነው ማለት ነው። ሰርከምፈረንስ ኢኳልስ 2 pi r ነው ማለት ሶ ያንን ዲስታንስ ሙቭ የሚያደርገው ዲስታንሱ ያው ሲሽከረከር ሙሉ ሰርፌሱ ነው አይደል የሚሽከረከረው ይሄ ስለዚህ ሙሉ ይሄ ዲስታንሱ ከቨር የሚሆነው ያ ማለት በሬዲየሱ ላይ መሰረት አድርገን ወይም በዲያሜትሩ ላይ መሰረት አድርገን ሙሉ ሰርከምፈረንሱ ማለት ነው። which is by definition ተመሳሳይ ነው። velocity ratio the distance moved by the effort divided by the distance moved by the load ማለት ነው። then 2 pi r over 2 pi r 2 pi ከ2 pi ጋር ካንሰል አውት ይደራረጋሉ። it is the ratio of the larger wheel or the wheel divided by the radius of the axle ማለት ነው። if there are no energy losses ያው velocity ratio ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር ምንም አይነት ሎስ ከሌለው እኩል ይሆናል which is r over r ማለት ነው። ካፒታል r ማለት it is the radius of the wheel and small r the radius of the axle ማለት ነው። ሌላኛው the pulley system ነው። pulley system pulley ያው የተለያየ pulley arrangementዎች አሉ። pulley ግን ምንድነው? pulley is a circular body or wheel with a grooved surface that is free to rotate about its center ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስትራክቸር የሆነ ግሩቭ ይኖረዋል። እዚህ ጋር ግሩቭ ይኖረዋል። then እዚህ ላይ ሮፕ ይቀመጥበታል ማለት ነው። then እዚህ ሰርክል አሁን ሎድ አፕላይ ስናደርግ በዚህች አክሲስ ዙሪያ ላይ ፍሪሊ ሮቴት ሊያደርግ የሚችል ማሽን ማለት ነው። there are different kinds of pulleys የተለያዩ ፑሊ ታይፖች አሉ።
ቤዚካሊ የሚታወቁት አንደኛው ፊክስድ ፑሊ የምንለው፣ ሁለተኛው ሙቨብል ፑሊ፣ ሶስተኛው ኮምፓውንድ ፑሊ የምንላቸው ሶስት አሬንጅመንቶች አሉ ማለት ነው። የሶስቱም አሬንጅመንቶች እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ፊክስድ ፑሊ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊክስድ ፑሊ ማለት ፑሊው ከዚህ ዘንግ ጋር ፊክስድ ነው። ቨርቲካሊ ፑሊው መንቀሳቀስ አይችልም። ቨርቲካሊ ወደ ላይ እና ወደ ታች ማለት ነው። መሽከርከር ይችላል፣ ይሽከረከራል፣ ግን እዚህ ላይ ስላይድ ማድረግ አይችልም። ፊክስድ ነው የፑሊው እቺ ቦታ ምንድነች? የቀይ እንትን ያለበት መንቀሳቀስ እንደማይችል እያሳየ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሙቨብል ፑሊ ነው። ይሄ እንዲህ እንዳስፈላጊነቱ እዚህ ዘንግ ላይ ፑሊው ወደ ታችም ወደ ላይም መሄድ ስላይድ ማድረግ መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኮምፓውንድ ፑሊ የምንለው ከአንድ በላይ የሆኑ ፑሊ ሲስተሞች በእንደዚህ አይነት አሬንጅድ ሆነው ሲቀመጡ ኮምፓውንድ እንላለን ማለት ነው። it is a combination of fixed and movable ፑሊስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ቤዚክ የሆነው የፑሊ ሲስተም አሬንጅመንት ከነዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ፊክስድ ፑሊ ስንል ፊክስድ ፑሊ ላይ ያለው ፊቸር ምንድን ነው? ፊክስድ ፑሊ comprises a fixed axle with the rope looped over the top. A fixed pulley is used to change the direction of the force. ፊክስድ ፑሊ ባለፈው ገና ስንጀምር ዩኒቱን ፑሊ ፈንክሽኑ ምንድን ነው ብለናል? ዳይሬክሽን ለመቀየር ማለት ነው። ያ change direction of the force ማለት ነው። A fixed pulley is the only pulley that when used individually uses more effort than the load to lift from the ground. ይህ ፊክስድ ፑሊ ሲስተም ያው እያንዳንዱ ማሽን እንደየራሱ አፕሊኬሽን እንደየተገቢነቱ አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው። አሁን የፊክስድ ፑሊ ዲስአድቫንቴጁ ምንድን ነው? ትልቅ የሆነ ፎርስ ይፈልጋል። በጣም ትልቅ ፎርስ ይፈልጋል እቃውን ለማንሳት። The advantage of the fixed pulley is that you do not have to pull or push the pulley up and down. ይሄ ፊክስድ ፑሊ እንዳልኳችሁ ይሄን ማኑዋሊ መግፋት አይጠበቅብንም ወደ ላይ እና ወደ ታች። ሲምፕሊ እችን ማሽከርከር ብቻ። ኦልሬዲ ፊክስድ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በእጅ ወደ ላይ ወደ ታች መግፋት የመግፋት ሎድ ወይም ጉልበት የማውጣት ሪኳየርመንት አይኖርብንም ማለት ነው። እሱ ይሄ አድቫንቴጁ ነው። ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? አሁን እንዳወራ ነው። ዲስአድቫንቴጁ is that you have to apply more effort. በጣም ትልቅ ፎርስ ነው አፕላይ ማድረግ የሚጠበቅብን ማለት ነው ሎዱን ለማንሳት። አሁን ይሄን ሎድ ለማንሳት ከዚህ ሎድ በላይ የሆነ ፎርስ ማንሳት አፕላይ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ሎድ በላይ ካልሆነ ይሄ ወደ ላይ አይሄድልንም ማለት ነው። ፊክስድ ፑሊ ላይ ያ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ሌላው ሙቨብል ፑሊ። ሙቨብል ማለት እንዲህ መንቀሳቀስ የሚችል ማለት ነው። ቨርቲካል ዲስታንስም እየተሽከረከረም እንደገና ቨርቲካሊ አፕ ኤንድ ዳውን መሄድ የሚችል ፑሊ ማለት ነው። in this type of pulley the axle is free to move up and down አይደለ? ወደ ላይና ወደ ታች መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው አክስሉ። and for a movable pulley እዚህ ጋር ቤዚክ የሆኑ ነገሮች if one end of the rope is fixed, applying an effort to the other end of the rope will effectively provide about twice the force. ይሄኛው ፑሊ ሲስተም እዚህ ጋር አንደኛው ኢንዱ ፊክስድ ከሆነ በዚህኛው ኤንድ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ምን ያደርግልናል? ሎዱን ቢያንስ በሁለት ይቀንስልናል ማለት ነው። ወይም ከዚህ ኦብጀክት በሃፍ ያነሰ ጉልበት አውጥተን ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን? ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ማንሳት እንችላለን። so that is the advantage ነው ማለት ነው። a movable pulley has the velocity ratio of 2. movable pulley velocity ratio 2 ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? in order to lift the load 1 meter, what you will do is you would have to pull 2 meter of the rope through the pulley. 1 ሜትር ሎዱን በ1 ሜትር ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ ፑሊው ላይ ያለውን ገመድ ምን ያክል መጎተት ይጠበቅ? 2 ሜትር መጎተት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 ሜትር ያክል ገመድ ስናሽከረክር ወደ ላይ ምን ያክል ይሄድልናል? 1 ሜትር ማለት ነው። ሶ ቬሎሲቲ ሬሽዮ 2 ነው ማለት ነው። and the main disadvantage of this movable pulley is that you have to pull or push the pulley up or down. ያ ማለት ተጨማሪ ፎርስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ፑሊውን ወደ ላይም ወደ ታችም በእጅ ለመግፋት ተጨማሪ ጉልበት ያስወጣናል ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅ ነው። the main advantage of the movable pulley ደግሞ አድቫንቴጁ ምንድነው? it requires less effort
to pull the load ሎዱን ለማንሳት ግን በግማሽ ባነሰ ፎርስ ወይም ከሎዱ ባነሰ ፎርስ ሎዱን ምን ማድረግ እንችላለን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው ነው የመጨረሻው ኮምፓውንድ ፑሊ ነው ይሄ ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ it could be a combination of a fixed and movable pulley ይሆናል ማለት ነው this is sometimes called a block and tackle ይባላል በአማራጭ ስሙ ለዚህም ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው a combined pulley makes the life easier as the effort needed to lift the load is much less than the half of the weight of the load ከዌይቱ ከምናነሳው ሎድ ከሃፍ በታች በሆነ ፎርስ በትንሽ ፎርስ ማንሳት ወይም ያንን ሎድ ለማንሳት ያስችለናል ይሄ ምንድነው ጠንካራ ጎኑ ወይም ጥቅሙ ነው disadvantage advantage ማለት ነው the main advantage of this pulley is that the amount of effort is less than half the load አሁን ያለው ማለት ነው disadvantages ምንድነው the main disadvantage that it travels a very long distance አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሎድ ትንሽዬ ከፍ ለማድረግ ይሄን ሎድ የተወሰነች እንዲህ ከፍ ለማድረግ ይሄን ስንጎትት ይሄ የተያዘ ነው እዚህ ይሄ መሽከርከር አለበት ገና ይሄ እንዲህ ሄዶ እንዲህ መጥቶ ምናምን ነው ሎዱን እንትን ያ ማለት በጣም ረጅም ዲስታንስ ገመዱን ፑል ስናደርግ ነው ትንሽ የሆነ ዲስታንስ ሎዱን ያነሳልን ማለት ነው so for both fixed and movable pulley there are energy losses energy loss whether it is movable whether it is fixed energy loss ሁሌም በፍሪክሽን አማካኝነት ሎስ አለ ማለት ነው therefore the mechanical advantage is always less than the velocity ratio ይሆናል ማለት ነው however ምንም አይነት ሎስ ከሌለ ቅድም አይዲያል ለሆኑ በአይዲያል ኮንዲሽን ምንድነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ወይም አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከቬሎሲቲ ሬሽዮ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ምንም ሎስ ከሌለው ነገር ግን ይሄ ሎስ ስላለው ሜካኒካል አድቫንቴጁ ከቬሎሲቲ ሬሽዮ ሁሌም ያነሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ይሄ ፋይናል ኤክሰርሳይሳችን ነው self test exercise 119 choose the correct answer from the given alternatives ከተሰጡት አማራጮች correct የሆነውን ምረጡ ነው የሚለው እሺ question number 1 the velocity ratio of a fixed pulley is 1 excellent የሲንግል movable pulley ነው 2 movable pulley yes የmovable pulley 2 ነው the velocity ratio of the compound pulley ስንት ይሆናል እዚህ ጋር ያየነው 4 ይሄኛው it is 4 የሚሆነው ለምንድን ነው እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽን መጻፉ ላይ የሌለውን ጀስቲፊኬሽን እኔ ጨምሬላችኋለሁ ኤክስፕላኔሽን ምንድነው in a compound pulley system combining multiple pulleys ያ ማለት ብዙ ፑሊዎችን ለያዘ ኮምፓውንድ ፑሊ ሲስተም ቬሎሲቲ ሬሽዮ ከምን ጋር እኩል ነው the velocity ratio equals the number of rope segments supporting the load ማለት ነው ሎዱን ሰፖርት የሚያደርጉት የሮፕ ብዛት ሴግመንቶቹ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እናያለን አይደለ አንድ ሴግመንት አለ እዚህ ሎዱን ሰፖርት የሚያደርግ ሁለተኛ ሴግመንት አለ ሶስተኛ ሴግመንት አለ አራተኛ ሴግመንት እዚህ አለ አይደለ ስለዚህ በዚህ ኬዝ the velocity ratio is 4 ነው ማለት ነው typically for a 4 pulley system or setup the velocity ratio equals 4 ነው ማለት ስለዚህ አሁን combined pulley ሆኖ ሲኖር ምን ያክል ሮፕ ሴግመንቶች ናቸው ሎዱን ሰፖርት የሚያደርጉት የሚለውን ቀጥታ ቆጥረን ስናስቀምጥ ምን ይሆናል velocity ratioአችን ይሆናል ማለት ሶ ይሄ ዩኒት ሰማሪ ነው ዩኒት ሰማሪ ማለት እስከዛሬ ተማርናቸው ያ ዩኒቱ ላይ በሶስቱም ሌክቸሮች ያየናቸው ነገሮች በአንድ ሰማራይዝ ተደርጎ የተቀመጡ ናቸው ሁሉም ያው ያየናቸው ከኤግዛምፕል ጭምር የሰራናቸው ስለሆኑ ምንም የተለየ እንትን የለውም ያው እንድታነቡ ነው እንደማጠቃለያ ማለት ሶ ይሄ ሴልፍ አሰስመንት ኩዌስችኖችን እናንተ ስሯቸው እና አሁን ብዙ ሴልፍ ቴስት ኤክሰርሳይሶችን ሰርተናል አብረን ሶ ይሄን እናንተ ትሰሩታላችሁ ያው ከመጽሐፍ ነው እሱም ቴክስት ላይ መልሱም ወደ መጨረሻው ላይ አለ ራሳችሁን ሰልፍ አሴስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሰልፍ አሴስመንት የራስ በራስ ኢቫሉዌት የሚደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ወዴት ያመጣናል ይሄን ዩኒት ጨርሰናል ማለት ነው እንዳያችሁት ሰፊ ነው በጣም በሶስት ሌክቸር ነው እንግዲህ አንድ ዩኒት የጨረስነው ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ ዩኒት ያልቃል ቀጣይ ቀጥሎ ያለውን
ዩኒት እንጀምራለን ማለት ነው። thank you for your time and thank you for your patience once again። ጥያቄ ከሌላችሁ እዚህ እናበቃለን። ቀጣይ እንገናኛለን። እናመሰግናለን። Thank you, teacher. ደህና ደሩ። Good night.